Yes. Okay. Okay. So just a quick recap. First derivation will go the other derivations, right? Okay. Here. Okay. So here we were looking into the topic that strain energy in terms of the topic strain energy in terms of load, geometry, and material property. Load, geometry, and material property. Okay. So as a first part, strain energy, we already contained equation derived, but still, we'll give a quick recap. Okay. So we'll start. We have started with, as a first case, we have started with a body subjected to axial force. A body subjected to axial force. Okay. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് confusion ഉണ്ടാകും അതൊന്നും ഇവിടെ clear ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവാം. Okay. So let us consider a body which is a bar which is subjected to an axial force. Okay. So axial force ഏത് വാല്യൂവിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. So in general ഞാൻ അതൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. Let that be f subscript x. Okay. ഒരു unknown value. Okay. Value it can be some 0 to എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൊടുക്കാം. 0 to ഒരു 10 ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ 30 ന്യൂട്ടൺ 40 ന്യൂട്ടൺ whatever it is. So in general I am giving that value as fx. Okay, and for the sake of analysis, I'm just considering a section, a small section dx. Okay, a small section dx. Right. Now, so what happens here is now when a force is applied in this x direction, ഒരു one dimensional direction, x axis so we'll have a y axis and again we'll also have a z axis. Right. So ഇത് x axis മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ആണ്. Right. Now if suppose അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കേസ് എങ്കിൽ then ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ബാറിൽ x ആക്സിസിൽ മാത്രം ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. എന്താണ് യുവർ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടാവും which is nothing but fx divided by the cross sectional area. A is the cross sectional area. Okay, so your sigma xx fx is equal to this one. Okay, now similarly sigma yy ഉണ്ടാവോ ഇല്ല കാരണം y axis ൽ വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. sigma yy will be equal to 0. Similarly sigma zz will also be equal to 0. Now similarly shear stress ഒന്നും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, and therefore your tau xy is equal to 0, yz is also equal to 0, and zx is also equal to 0. So that means my stress matrix, I can represent it as sigma xx 0 0 0 0 0 0 0 0. Right. ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻസും 0 ആണ്. ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I will have only a single stress component and the stress component is along the x-axis. Okay. Now similarly the strain component അല്ലെ ഒറ്റ സിംഗിൾ x-axis മാത്രമാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമാണ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ let us take it as epsilon xx 0 0 0 0 0 0 0 and 0. So it is an ideal case. Okay. ആ ആക്സിസിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, ആ ആക്സിസിൽ മാത്രം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആ ആക്സിസിൽ മാത്രം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നു. ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. റൈറ്റ്. Okay. Now and again so ഇങ്ങനെയാണ് കേസെങ്കിൽ we are going to find out the strain energy stored അല്ലെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് it is the strain energy in terms of ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ജോമെട്രിയും മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും എല്ലാം ടേംസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമുല കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം കണ്ടെത്തുന്നു സ്ട്രെയിൻ എനർജി in terms of strain energy density നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോം എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലോഡ് ജോമെട്രി ഒക്കെയാണ്. ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
Therefore, your strain energy U is actually equal to triple integral, right? Triple integral, or as per the equation, over lengthy equation, your strain energy equation. This one, in terms of strain energy density, I'm going to derive it. Okay, save it in terms of strain energy density, I'm going to derive that last equation. And that equation is actually your strain energy. I'm going to write strain energy is equal to triple integral, volume integral equation. So it is equal to volume integral sigma xx into epsilon xx plus sigma yy into epsilon yy plus sigma zz into epsilon zz plus tau xy into gamma xy plus tau yz into gamma yz plus tau zx into gamma zx, the whole divided by 2 into dv. Right. Now, നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിലേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ y 0 ആണ്, സിഗ്മ z 0 ആണ്, ടോ x y ടോ y 0 ടോ z x എല്ലാം 0 ആണ്. സിമിലർലി ഗാമ x y 0 ആണ്, എപ്സിലോൺ x x എപ്സിലോൺ y y എല്ലാം 0 ആണ്. So that means this equation will boil down to therefore substituting the conditions, substituting the values. So after substituting the values, and your strain energy is equal to volume integral sigma xx into epsilon xx, ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ പോയി into divided by 2 into dv എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇതിനെ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ആക്കാം. സോ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വോളിയത്തിന് ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതും. ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്, റൈറ്റ്, ഇസ് ദ വോളിയം, റൈറ്റ്. ഓർ I can rearrange it as double integral dA into integral sigma xx നെ എനിക്ക് in terms of force represent ചെയ്യാം അല്ലെ. കാരണം എന്റെ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. ഓൺലി വേരിയബിൾ, കാരണം ഇവിടെ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് fx divided by a will give me the stress at that x position അല്ലെ. Into strain എനിക്ക് എന്താ പറയാം, stress divided by നമ്മൾ ഓൾറെഡി നല്ല എഴുതുന്നത് f by a into e into dx എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. Okay, so double integral a will give me my area into integral fx square divided by a square e into dx. ഒരു 2 ഉണ്ട്, divided by into 2, right, right. So it is a by 2. Okay, or my strain energy U is equal to 1 by 2 into integral fx square dx divided by a into e എന്ന് കിട്ടും. Okay, അപ്പൊ ഇതാണ് in terms of force in the variable formula എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന strain energy equation. Okay, and here your fx is actually the force applied അല്ലെ. fx ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്. a എന്ന് പറയുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ്. So that means geometry ആയി, the geometry factor നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അഗൈൻ തേർഡ് വൺ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് എസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തേർഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എസ് യെങ്സ് മോഡുലസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, റൈറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്, in terms of geometry and material property. Okay, so this strain energy, it is actually same as half into p into delta. Okay, ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. You can equate these two. Okay, so നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. Okay, സെയിം ക്ലിയർ ആവും, right. So this was the first condition, first case. Okay, first derivation ആണ്, നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം, right. Okay, fine. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് പോവാം, which is strain energy of a body, which is when a beam subjected to moment. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് മൊമെന്റ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇതേ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ എനർജിക്ക് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us consider a cantilever beam. For the purpose, let us consider a cantilever beam which is subjected to
a bending moment, a constant bending moment M. Okay, so consider a cantilever beam which is subjected to a moment M. Right. Now, നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then the bending stress എന്ന് പറയുന്നത് it is given by the equation. We have the bending equation which is m by I is equal to sigma by y, or my bending stress sigma xx is equal to m by I into yr. So when an object is subjected to a constant bending moment, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേം sigma xx ആണ്. So xx value is m by I into y, അല്ലെ? ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ sigma xx ഉണ്ട്. Now similarly sigma yy, okay, ഇവിടെ moment is acting in this particular direction. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ sigma yy ഇവിടെ ഇല്ല, it is absent, അല്ലെ? So this bending stress is along x direction. Okay, if I'm taking this as x direction, y and z direction എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I am getting a bending stress along x direction. ഇതൊരു one dimensional case ആണ്, sorry, two dimensional case ആണ്. Similarly, your sigma zz value is also equal to 0. Right. ഇനി shear stress components ഉണ്ടോ നോക്കാം. Tau xy, tau yx, tau yz and tau zx. Okay, shear stress components ഇത് വരും നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ്, അവിടെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. So all these three components will also be equal to 0. Okay, so based on this input value, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Let us represent the stresses. Okay, therefore the stress sigma is equal to എന്നാ പറയാം is equal to sigma xx ഉണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻസും 0 ആണ്. ഈ ഒരു കേസിലും ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻസും 0 ആണ്. Similarly, my strain value is equal to epsilon xx 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay, ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻസും 0 ആണ്. Right. So with this, we can derive your strain equation or strain energy. Right. So your strain energy, as per the standard equation, is given as, so your strain energy U is equal to, this is the standard equation. Right. U is equal to volume integral this one. Right. Volume integral sigma xx into epsilon xx plus sigma yy into epsilon yy plus sigma zz into epsilon zz plus tau xy into gamma xy plus tau yz into gamma yz plus tau zx into gamma zx. Okay, into dv. Right. Okay, this is solve നോക്കാം. So this is equal to volume integral I am representing as triple integral. Again, ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്, ഇതെല്ലാം 0 ആയി വരും, അല്ലേ? Only thing that is left is sigma xx into epsilon xx into dv. I am representing it as dA into dx. Right. Now, anyone is change here. The between cases almost the same. Ana kuda or additional kind of sigma xx na the py anengil ivda m by I into y ആണ്, അല്ലേ? ഇത് മാത്രമാണ് വരുന്ന വേരിയേഷൻ. Right. Now, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. So your sigma x value from this equation നമുക്കറിയാം, it is equal to triple integral mx m divided by I into y ആണ്. Okay. Similarly, strain value, strain divided by Young's modulus. Right. So that is equal to m by I into y, stress by Young's modulus E into dA into dx. Okay. Now, triple integral m square by I square into E into y square into dA into dx, or I am rearranging it as single integral mx square. So let this be mx. Okay, a variable formula mx square I into E into dx into integral y square dA. Okay, integral y square dA, or this is equal to sorry, divided by 2 divided by 2, right? So divided by 2, so 1 by 2 into this one into 1 by 2 into 1 by 2, right? So that is equal to 1 by 2 into integral
mx square dx divided by I into e into integral y square d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I തന്നെയാണ് അല്ലേ? I square ആണല്ലേ? I square e I square into I, right? So I square cancel out. So finally you will get the total strain energy is equal to 1 by 2 into integral mx square dx divided by I into e. So when a beam is subjected to a constant bending moment, okay, a direct constant bending moment ആണ് നമ്മൾ apply ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, okay, direct bending moment ആണ് apply ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, then your total strain energy is equal to is given by the equation U is equal to 1 by 2 integral mx square dx divided by I into e. Okay, so ഇതാണ് final equation to find the strain energy. And here again moment വരുമ്പോൾ the force into perpendicular distance ആണ് force consider ചെയ്യുന്നത്. I എന്ന് പറയുന്ന moment of inertia ആണ്, dimension consider ചെയ്യുന്നുണ്ട്. E എന്ന് പറയുന്നത് material property ആണ്, Young's modulus ആണ്. Okay, so this equation is in terms of load, dimension and material property. Fine, clear ആണോ? ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ guys? യെസ്, എന്താണ് അവസ്ഥ? ക്ലിയർ ആണോ? കൂടെ ഉണ്ടോ? സ്ക്വയറിലെ ആ അതെങ്ങനെയാ? അവിടെ 2 m വരുന്നില്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിയാല് സിഗ്മ എക്സിന് എന്താണ്? സിഗ്മ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ പറയാം, സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എം ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ ആണ് അല്ലെ? സിമിലർലി സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രെസ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി? എം ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്ട്രെയിനിന്റെ ടേം ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇത് സ്ട്രെയിനിന്റെ ടേം ആണ്. റൈറ്റ്. ഇവിടെ 2 m വന്നു, എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്, ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ. യങ്സ് മോഡുലസ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യങ്സ് മോഡുലസ് ഇ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എ. അത് ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന ഫോമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടായി ഫൈനലി എം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ആണോ? അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ മൊമെന്റ് എം എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എമ്മിന് ഞാൻ എം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ് എന്ന്, കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ എഫ് എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ്, കാരണം അതൊരു വേരിയബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പിന്നെ അതൊരു ഒരു വേരിയിങ് ടേം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. എം എന്ന് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ, ത്രൂ ഔട്ട് എം എക്സ് കൊടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. എം ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അത്? എം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ് ആണ്, മാറിപ്പോലെ. എം തന്നെയാണത്, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ് എന്നുള്ള ടേം അല്ല, ഇതാണ് സാധനം. ആ ടേമിനെ, ആ മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ എം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ്. ഓക്കെ, ആ എക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, എം സ്ക്വയർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിക്കോളും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് തേർഡ് കേസിലേക്ക് പോകാം. ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്, ഡെറിവേഷൻ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ വേരിയേഷൻ മാത്രം, അവസാനത്തെ 3 സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത് എല്ലാ കേസുമായിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാം. ഓക്കെ, സോ തേർഡ് കേസ്, when a beam is subjected to torque. Okay, so that is the last case, when a shaft or a beam is subjected to a torque. Okay, so let us consider a shaft. Let us consider a shaft which is subjected to a shaft. Okay, which is subjected to a torque T. Okay, which is subjected to a torque T. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അല്ല തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടോർക്ക് ടി, നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ടി ബൈ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി തീറ്റ ബൈ എൽ.
Okay, small letter R only. Okay, where T is the torque, J is the polar moment of inertia, tau is the shear stress, R is the radius and radius of the beam, and G is the rigidity modulus, theta is the deformation, angular deformation, and L is the length of the beam. Okay, and L is the length of the beam. Right, that's our basic torsion equation. Right. Now, so from here, when a torque is applied, the beam will be subjected to. So when beam, when a torque is applied, the shear stress is generated. Shear stress is generated in the beam, correct? And that shear stress is given by the equation. That shear stress tau xy in the is given by the equation and the T by J into R. Right? The torque is shear stress is given by T by J into R. Right. Similarly, ഇതേ കേസിന്റെ shear strain കാണണമെങ്കിൽ, okay. Similarly, ഇതേ കേസിന്റെ shear strain is epsilon xy ആണ്. Okay, epsilon xy അല്ലെങ്കിൽ gamma xy by 2. Shear strain epsilon xy or gamma xy by 2. കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Just divide tau xy divided by rigidity modulus. Okay, or that is equal to T by J into R divided by G. Will give you the shear strain. Okay. So with this basic understanding, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക്, സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ കോമ്പണൻസ് നോക്കാം. സിഗ്മ എക്സ് എക്സ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കാണ്, ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. സോ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അഗൈൻ സിഗ്മ വൈ വൈ, അഗൈൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്കാണ്, നോർമൽ സ്ട്രെസ് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. ആൻഡ് ടോ എക്സ് വൈ, യെസ് ഉണ്ട്. Tau yx, sorry, yz. For example, if I am considering this as x-axis and y-axis, this y-axis ആണെങ്കിൽ outward z-axis ആണെങ്കിൽ my tau yz will be equal to 0. കാരണം അവിടെ ഒരു shear stress generate ചെയ്യുന്നില്ല, ഒറ്റ പ്ലെയിനിലാണ് generate ചെയ്യുന്നത്. Okay, ഇത് 2-dimensional case ആയിട്ട് ചെയ്യാം. Okay, and again zx will also be equal to 0, and again sigma zz is also equal to 0. Z-axis-ലും ഒരു normal stress ഇല്ല. Okay, so that means എന്റെ ഇവിടുത്തെ representation, your stress representation will be something like this: 0, tau xy, tau yx, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Similarly, strain matrix will be something like this: 0, gamma xy by 2, gamma xy yx by 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So this is your strain matrix. Fine. So with this basic understanding, now okay, go on. So let us try to find out the total strain energy U. Okay, total strain is given by volume integral sigma xx into epsilon xx plus sigma yy, sigma xx into epsilon xx plus basic equation, right? Because this is same strain equation, plus sigma yy into epsilon yy plus sigma zz into epsilon zz plus tau xy into gamma xy by 2 plus tau yz into gamma yz by 2 plus gamma xy gamma yz and tau zx into gamma zx, right? Gamma zx into volume dv, right? So this is equal to anything in the represent, so that is equal to triple integral. Sigma x epsilon x 0 ആണ്, ഇത് രണ്ടും 0 ആണ്, ഇതും 0 ആണ്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ ടേമും 0 ആണ്. So your equation becomes tau xy into gamma xy gamma xy into dv. So that is dA into dx. Right. So on substituting the values, so this is equal to triple integral tau xy is tau xy value T by J into R, and gamma xy value it is T by J
sorry, is it gamma xy by mistake advanced equation. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, ഞാനത് എഴുതിയതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇൻറ്റു ഗാമ എക്സ് വൈ ബൈ ടു ആ ടേം തന്നെ എടുക്കണ്ടേ, ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ വൈ സെറ്റ് ബൈ ടു ഗാമ സെറ്റ് എക്സ് ബൈ ടു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും സീറോ ആവും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ടോ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സിന്റെ മെട്രിക്സ് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോം അതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. ടി ബൈ ജെ ഇൻറ്റു ആർ ആൻഡ് അഗൈൻ ടി ബൈ ജെ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി അല്ലെ. യുവർ this one epsilon xy അല്ലെങ്കിൽ gamma xy by 2 is this one, right, into dA into dx. Okay, again on rearranging എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ single integral t square by j square into g into dx into double integral r square dA, or this is equal to integral t square dx divided by gj into j square into double integral r square dA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is nothing but your polar moment of inertia j. Okay, or your strain energy u is equal to integral t square dx divided by g into j. So this is the final equation for strain energy. It is a final strain energy equation for this one. Beam subjected to torque. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് ബൈ കേസ് നോക്കാം, ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ, ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. And the third case is for the torque. അല്ലെ, മൂന്ന് കേസസ് ആണുള്ളത്. കേസ് ബൈ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, so your axial equation is given by total strain energy u is equal to integral fx square dx divided by 2 into a into e. Now similarly, if it is moment, your equation becomes total strain energy u is equal to integral mx square dx divided by 2 into I into e. Again, for your torque, this is equal to integral t square അല്ലെങ്കിൽ tx square dx divided by 2 into g into j. Okay, so ഈ മൂന്ന് equation you can relate the equation, right? So this is the strain energy equation when an axial load is acting and when a moment is acting and when a torque is acting, all in terms of the മൂന്ന് equation in terms of load, geometry and material property. Okay, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന്റെ കേസിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാലും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഏതാണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? Can we proceed? Right. Okay ആണോ? Yes. Okay. ഇതില് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്കൊരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ
ഉള്ള ചാൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ്. കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സിലബസ് ഉള്ളത്. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ അഡ്വാൻസ്ഡിന്റെ ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശരിക്കും മൊമെന്റിന്റെയും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസിന്റെയും അതുപോലെ ഷീർ സ്ട്രെസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നാലേ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായാലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും, കുറച്ചുകൂടെ റീഡിങ് വേണം. ഈ ഒരു ഏരിയ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതാണ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ബൈ എസ് അനിൽ ലാൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതാം. ഇത് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബുക്ക് ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്, ഒരു 150 രൂപ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ. അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ബൈ എസ് അനിൽ ലാൽ. അഡ്വാൻസ്ഡ് AMSന്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ കേസും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളും അതുപോലെ ഈ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനം ഇതൊന്നാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ബൈ എയർബാഗ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതും ഇതിന്റെ കേസിൽ മോശമില്ല. ഓക്കെ, എയർബാഗ് പബ്ലിക്കേഷൻ അത് വേണമെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ബേസിക് കുറെ തിയറി കണ്ടന്റും അതുപോലെ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ കേസിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം നോട്ട് ചെയ്തോ. പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതായത് AMSന്റെ അനിലാലിന്റെ ബുക്കിന്റെ ഇത്രയും പേജിന്റെ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും അത് വായിക്കാം, ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ തരാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോ. Find the deflection at the point of application of load. Find the deflection at the point of application of load as shown in figure. So cantilever beam with the load acting P with the length B L. Okay, so നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എൻ പോയിന്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ യൂസിങ് ഈ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ദിസ് ടിപ്പ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൈമായി പ്രോബ്ലം തീർക്കാം. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോ. അല്ലേ, cantilever with a load at the ends. Okay, important ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം അറിയാണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എത്ര മണിക്ക് വെക്കണം ടെസ്റ്റ്? ടൈം പറഞ്ഞു. ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് എത്ര മണിക്ക് വെക്കാം? 3 to 4 ഉണ്ടാവുള്ളൂ.